Women have hit the streets today, demanding justice. Generations of suppression, subjugation, and domination will not be tolerated anymore. There's a saying going viral over the internet lately. पता नहीं कैसे हमें मोमबत्ती पकड़ना सिखा दिया, वरना नारी सम्मान में तो महाभारत और लंका दहन की संस्कृति थी हमारी. This is a start of another Mahabharat, another revolution for women's safety, for women's rights and justice for all the wrongdoings. We, the people of Toronto, stand in solidarity for Arjikar victim and protest against the horrific murder and rape of a doctor on duty. Voice of the unheard. যে কানে শুনতে পায় না তার কানের সামনে explosion করতে হবে. They will not be able to change the rhetoric of the conversation. This discourse will continue. এবং এই justice must prevail and it will prevail. কিন্তু যদি আমরা এই justice এর জন্য দিতে পারি সেটাও অনেক. যে exemplary justice, exemplary করতে হবে to instill fear. ওরা মনেই করে না কোনো অন্যায় করেছে, ওরা মনে করে ওরা করতে পারে. আবার বলছে রাত্রি 12টার পর বাইরে বেরিয়েছে কেন, ছোট স্কার্ট পরেছে কেন, 2 বছরের বাচ্চার স্কার্টের উপর নির্ভর করে না 80 বছরের মহিলার কোনো do not sexualize it. It's not about sex, it's about subjugation and we will not be subjugated. This is not just a stand against one incident, but a call to action for safety and respect for women everywhere. But I want to urge every man right here that we cannot do it without your support. You have much more power to bring a change than you think you do. Rape is the tip of the pyramid, but you have the power to change your friends, colleagues when they catcall a woman, when they pass on sexist jokes, when they have locker room conversations. Please call out your friends, and only then we will be able to reach at the tip of the pyramid. It's an appeal on behalf of us women towards the society. Amra mera bhishon klanto. Amra bhishon, we're very angry, we're very sad, we are traumatized, we're dealing with mental health issues since birth. 5-year-old, 15-year-old, 50-year-old, 90-year-old. And I apologize if this is slightly triggering towards men, but we have to share this. We are tired. We have been protesting. We have been appealing since the ages of Mahabharata. It hasn't changed. Will it ever change? I don't have much hope, but I'm still standing here. আমার জীবনে প্রথম দেখা রেপের জন্য পুরো দেশ জেগে উঠেছে বাস নির্ভয়া। নির্ভয়া দেখার সময় আমি তখন কলেজ থেকে সদ্য পাশ করে চাকরি বাকরি করতে ঢুকেছি। আমি ভেবেছিলাম যে এটার পর আমার দেশ পাল্টে যাবে, সমাজ পাল্টে যাবে। এরকমভাবে নড়ে গেছি, আমাদের বিবেক নড়ে গেছে, তার জন্য আমরা আজকে বাইরে। তো সেখানে কথা বলতে গিয়ে আমার তার সাথে আলোচনা হচ্ছিল যে নির্ভয়া, এরপর এটা করতে করতে এক অভয়া। সে হাসির ছলে বলল যে এরপর তো নাম শেষ হয়ে যাবে, আর কত নাম পার করবো আমরা। নির্ভয়ার সময় দিল্লি বন্ধ হয়ে গেছিল, অল অফ দিল্লি ওয়াজ ক্লোজ ডাউন। কলকাতা এখন ইজ অলমোস্ট অল বাট ক্লোজ ডাউন। নির্ভয়ার পর প্রচুর চেঞ্জেস এসেছিল, প্রচুর নতুন ল আইন সংশোধন হয়েছে। ইমপ্লিমেন্টেশনটা কোথায়? ল নিয়ে তো ইস্যু নয়, কোথায়? আরো স্ট্রিক্টার লজ আসতে পারে কি? নিশ্চয়ই আসতে পারে। লয়ের ইমপ্লিমেন্টেশনটা কোথায় আমাদের দেশে? তার জন্য কি খালি আমরা পলিটিক্যাল ক্লাসকে দায়ী করা উচিত? অল লেফট রাইট সেন্টার, আই ডোন্ট কেয়ার। যে যেখানে গদিতে বসে তাদের জায়গায় ধর্ষণকে ওয়েপনাইজ করার দুটো জায়গা তৈরি কেন হয়? পুলিশ কোথায়? পুলিশ তো কনস্টিটিউশনাল বডি হওয়া উচিত, সে তো আমাদের জন্য থাকা উচিত। তারা কি করে? এখানে যে বিহারে যে 14 বছরের দলিত মেয়েটা রেপ হয়েছে তার জন্য দাঁড়িয়েছি, আমরা হাতরাসের যে ভিকটিম তার জন্য দাঁড়িয়েছি, আমরা পার্ক স্ট্রিটের যে ভিকটিম তার জন্য দাঁড়িয়েছি। এবং শুনতে যতটাই খারাপ লাগে না কেন, এরপরে যতজন আসবে আমরা তাদের জন্য দাঁড়িয়েছি। একত্রিত হয়েছি, এটা যেন ইম্প্যাক্টটা ওখানে গিয়ে পড়ে, ওরা যেন জানতে পারে যে আমরা এত দূর থেকে কিন্তু চুপ বসে নেই, আমরা কিন্তু চেষ্টা করছি আমাদের তরফ থেকেও, এবং আমরা তিলোত্তমার বিচার চাই। Our respect and to some extent fear for rule of law, which is very, very important to have
good functioning society. করি আমি নিজে নাইট শিফট করি, আমার একটা 21 বছরের ছেলে আছে। ভীষণ ডিফিকাল্ট লাগছে, অনেকগুলো রাত পর ঘুমোতে পারছি না, ছটফট করছি, বাধ্য হয়ে আসতে হলো। মানে আমি নিজেকে টেনে এনেছি শিফটের পরেও। প্রতিবাদ করবেন, সবসময় প্রতিবাদ করবেন, শুধু এটা ওয়ার্ক প্লেসে হয় এমন নয়, বাড়িতেও হয়। আমার ছোট মেয়ে, আমার 2 বছরের মেয়ে, বহু বন্ধুরও মেয়ে হয়েছে। এটা খুব লজ্জার যে আমি এখন মানে আমার যারা কলকাতার বন্ধুরা তারা বলছে তুই খুব বেঁচে গেছিস, ওখানে চলে গেছিস, তোর আর এই ভয়টা নেই। জানি না এখানেও এখন এখানে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে যে সত্যি কথা বলতে সবাই এখানে ইন্ডিয়ান, সবাই হয়তো কলকাতা বা অন্য কোনো জায়গা থেকে এসছে, কিন্তু কোথাও গিয়ে এটা মনে হচ্ছে সেই তো ওখানকার লোকরাই এখানে আসছে। এখানেও যে কিছু বছর বাদে এই ঘটনা ঘটবে না সেটা বলতে পারি না। তো সমাজ ব্যবস্থা মানে সমাজটার সংস্কারের প্রয়োজন, মানুষের সংস্কারের প্রয়োজন, তাদের শিক্ষাটা বাড়ি থেকে হওয়া উচিত, ছেলে মেয়ে প্রত্যেকের জন্য যে কি করা উচিত। সেটা শুধু ওই 1 দিন 2 দিন আন্দোলন আর এই যে কথাটা হলো না যে আবারও আন্দোলন হলে, কেউ একজন বললেন আমার নাম মনে নেই, যে আমরা আবারও আছি, এইটা চাই না যে এটার বারবার রেপিটেশন হোক যে কিছু ঘটবে আমরা আন্দোলন করব। এটা তো চলতেই থাকবে, আন্দোলনের পর আন্দোলন, বছরের পর বছর শুধু একটা করে রেপ হবে আর আন্দোলন, তার সলিউশন তো নেই। রেপটাই বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। And when I was like, what's happening? কেন এরকম করছো? এরকম করো না। পিছু থেকে কেউ যে বলছে যে এতই যদি অসুবিধা, ট্যাক্সি নিলেই তো হতো, রাইট? তো আমরা সবাই এগুলোতে এক্সপিরিয়েন্স করেছি যদি আমরা ওখানে বড় হয়েছি। আমি যখন আজকে ভাবছি আমার মেয়েকে আমি ওখানে নিয়ে যাব মাস 2-1 ছুটি কাটাতে বা হোয়াট এভার ইট ইজ, আমার মনে করতে হচ্ছে যে 5 বছরের মেয়েকে আমি কিভাবে শেখাবো হাউ টু সার্ভাইভ, রাইট? আমার 10 বছরের ছেলেকে শেখাবো হাউ টু সার্ভাইভ অ্যান্ড হাউ টু মেক শিওর দ্যাট পিপল আর সার্ভাইভিং ইন ফ্রন্ট অফ ইউ। সার্ভাইভারশিপটা একটা নর্মালাইজড সিচুয়েশন হয়ে গেছে, হুইচ শুড নট হ্যাপেন, রাইট? এটা হওয়ার ছিল না। আমাদেরকে বলতে হচ্ছে আমরা মেয়েদেরও আমাদের যথেষ্ট রাইট আছে, উই শুড হ্যাভ দ্য ডিগনিটি অ্যান্ড অল দ্যাট। এটা আলাদা করে বলার মতো ঘটনা নয় কিন্তু আসলে আমাদের যেটা হয়ে গেছে এখন, যে আমাদের বাড়ির তো কারো হয়নি তাহলে ঠিক আছে, বা আমাদের মানে রিলেটিভে কাউ তো হয়নি তাহলে ঠিক আছে। মানে এই জিনিসটা হতে হতে যেটা হয়েছে, মানে রাষ্ট্র বা ধরুন যারা চালায় আর কি, তারা সবাই ভাবছে ও এরা তো করবে 4-5 দিন 10 দিন তারপর ভুলে যাবে, কেউ আর মনে রাখবেন আমাদের এই আন্দোলন। কিন্তু এখন যে আন্দোলনটা আমি দেখতে পাচ্ছি কলকাতায় যেটা হচ্ছে বা অন্যান্য জায়গায়, যে হয়তো আন্দোলনটা নিবে না এবার, সেই একটা আশা ভরসা প্রচন্ডভাবে আছে। তো এই দম্ভটা ওদের মধ্যে আছে যে মারলাম, কি করবি করে নেই। ভ্যান্ডালিজমের ঘটনাটায় যেটা হলো, তো জাস্টিস হবে, বিচার ব্যবস্থা হবে, ভরসা রাখতে হবে, সবই হবে। এই ভয়টা, এই যে উনি বললেন যে ওইখান থেকে যখন আমাদের সরিয়ে যেতে বললো না, আমরা সরে এলাম। একটা 3000 লোক 2000 লোক একটা ক্রাইম সাইটে ঢুকে এরকম একটা ভ্যান্ডালিজম করবে, এবং আমরা বলবো পরের দিন ফেসবুকে পোস্ট দেবো যে ভ্যান্ডালিজম হয়েছে, দেখলি সব তথ্য প্রমাণ সরে গেল। এই সাহস পেল কোত্থেকে? কথা বলতে এসেছি, দেয়ার ইজ নো পলিটিক্স ইনভলভড। এটা মানুষ বাইরে এসছে, মানুষ রেগে আছে, মানুষ বলতে চাইছে যে আপনারা আমাদের কথা শুনুন, দিস ইজ নট দ্য সোসাইটি উই ওয়ান্ট টু লিভ ইন। তার জন্য আর কি করতে হবে? এইরকম কংগ্রেগেশন অফ দ্য কমিউনিটি যেন জীবনে না করতে হয়। দিস ইজ শেমফুল, আমাদেরকে আজকে এখানে দাঁড়াতে হচ্ছে, দিস ইজ অ্যাবসলিউটলি শেমফুল। কেন আসতে হবে এখানে এরকম ভাবে? এই তো আমরা শিক্ষিত জাতি, এই তো আমাদের কালচার, এই তো আমাদের এত কিছু আছে, এই তার নমুনা। প্রগ্রেসিভ, আমরা একটা ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে দাঁড়িয়ে হয়তো খুব স্বচ্ছভাবে কথাটা বলতে পারছি, কিন্তু আমার দেশে আপনি 2টো ঘর পরে যান, বলবে হয়তো তার বাড়িতে তার জেঠু, তার কাকু, তার মামা তাকে মোলেস্ট করেছে। হ্যাঁ, নিজের ঘরেই হয়তো আছে, কিন্তু সমাজের ভয় বলিস না, বাড়ির সম্মান নষ্ট হবে। এইগুলোই শুনে বড় হয়েছে, তোর সম্মান নষ্ট হবে। ভেঙে উঠে আমরা ছোটবেলা থেকে প্রতিবাদ বাড়ি থেকে শুরু করতে হবে, আমাদের ফ্যামিলি থেকে শুরু করতে হবে, গ্রাস রুট লেভেল থেকে শুরু করতে হবে, আমাদের এভরিডে লাইফস্টাইলে প্রতিবাদটাকে ইনকর্পোরেট করে নিতে হবে, তবেই সেটা আসল প্রতিবাদ হবে। তো সেটাই আমাদের প্রেসার ক্রিয়েট করতে হবে অন দ্য অথরিটিজ টু কাম আপ উইথ দ্য রিজন, টু গিভ আস দ্য রিজন। আমরা সবাই এখানে দাঁড়িয়ে আছি আনসারের জন্য, গিভ আস দ্য আনসার।
are you protesting? The victim of Archikar, who was brutally murdered and raped. She was tortured, and we will not let this happen. Justice must prevail. It has happened countless many of times, and it cannot happen again. How many times will this happen? The government is letting it happen. Their mobs are stealing the hospital. They're breaking the crime scene. How can we let this happen? Everyone here is celebrating Indian Independence Day. How? We put our head down in shame and stop. What independence? We have no independence. Today, দোষীদের কঠিন থেকে কঠিনতম শাস্তি এবং তারা যেন যত তাড়াতাড়ি এবং মহিলারা যাতে যে কোনো জায়গায় দিনে রাত্রে সবসময় স্বাধীনভাবে চলাফেরা সবাই তো যেমন আজকে তো বলছেই আমরা এখানে এসেছি স্ট্যান্ডিং সলিডারিটিতে হবে থাকি এটা প্রথম না বেঙ্গলেও আরও এরকম হয়েছে ইন্ডিয়াতেও হয়েছে আরও সব দেশ বিদেশেও হয়েছে আমার বছর মেয়েকে নিয়ে এসেছি আমাকে জিজ্ঞেস করবো এরকম আগে কি ফরেন্সে তোমরা দাঁড়িয়েছো কিন্তু গোটা পার্ট ছিঁড়েছিলেন তো যেরকম একটা ছিল বিপ্লব সেটা দুটো সিস্টেম সেরকম এরকম ট্রিগার দরকার হয় লোকে সারা দেশে তো মাঠে দিয়েছে সবাইকে বের করার জন্য More than 100 people over 2 days gathered in Toronto and shared our stories. We cried and we were enraged together. The weather couldn't dampen our spirits, and neither will anything else. The fight will continue. Tilottama, Abhaya, we are with you. We will not stop raising our voices until justice is served. This protest is not an isolated event, and cruelly enough won't be the last one. Stricter laws are welcome, but need of the hour is on-ground implementation. We want to make our governance accountable for women's safety and raise awareness as a society on how to interact and behave with the women. We are seeking justice, and we will continue to do so until our last breath. সময় তখন কতই হবে, রাত নামছে আচমকা। কাজের শেষে সেই মেয়েটা ঘুমোচ্ছিল হয়তো না। সেই মেয়েটা জানতোই না রাত্রি নামে একলা না, মাংস খোঁজে আধার মেখে মানুষ পশু রাত চড়া। সেই সেখানেই ভুলছিল, বিশ্বাসী মন আপন মনে ঘুমের ঝুলি খুলছিল। ঠিক তখনই নখে নাচড়, শরীর জুড়ে হিংস্র সাপদ মাংস ছিঁড়ে ফেলছিল। ভুলছিল সকলকে আপন ভাবা মস্ত বড় ভুল ছিল। একলা যারা কিচ্ছুটি নই, রাজা উজির কেউ কেটা, তাদের 100 গলার মাভৈ ধ্বনি জিতেই নেবে আকাশটা। রাষ্ট্র যখন আড়াল করে লুকিয়ে রাখে দোষীর নাম, আঙুল তুলে চেঁচিয়ে বলো সেই শাসকই ধর্ষকাম। জাস্টিস ফর আরজিকর, জাস্টিস ফর অভয়া, জাস্টিস ফর তিলোত্তমা।